नमस्कार स्वागतम आपनको जर्नी टॉप डायरी। आज आम जानिबा भारतर एक अति प्रसिद्ध तीर्थस्थल जहाँ ना केवल ओडिशा बरम संपूर्ण देशर लोकंकु आकर्षित करुछि। पुरी लॉर्ड जगन्नाथଙ୍କ नगरी समुद्र किनारे बसिଥିବା शांतिपूर्ण सहर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर अरण्य समुद्र तट एवं रचक सांस्कृतिक परंपरा संपन्न यही सहर केवल धार्मिक तीर्थस्थल नुहे बरम प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र तटर आनंद प्राचीन मंदिर म्यूजियम एवं रीति रिवाज संपन्न। तेबे चलतु जानिबा पुरीर 10टी तीर्थस्थल विषय। नंबर 10 जानिबा पुरी जगन्नाथ मंदिर विषय। पुरीर हृदय अवस्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अटे। यह 12तम शताब्दी राजा अनंत वर्मन चड़गंग देवଙ୍କ द्वारा निर्मित होइथिला। मंदिर रे लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रांकर प्रतिष्ठा अछि जहाँ भक्त मानक आध्यात्मिक शांति एवं धार्मिक अनुभव देइथाय। प्रत्येक वर्ष परवर्ती रथयात्रा मंदिरर सबुठारु बड़ आकर्षण अटे। एही उत्सव समय लोकंक भीड़ अधिक होइथाय एवं भक्त माने लॉर्ड जगन्नाथ और तांकर सहयात्री को बड़ रथरे धरा जाई समुद्र तट मार्ग नहीं जाती। यह एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव भाव में परिचित। जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक मंदिर नुहे बरम संस्कृति कला एवं परंपरार एक मुख्य केंद्र अटे। एठारे आसी भक्त माने ओडिशार प्राचीन कला संस्कृति एवं धार्मिक अनुभव को गभीर भाव में अनुभव करती। एही मंदिर पुरीर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक हृदय भाव परिचित अटे। नंबर 9 जानिबा पुरी समुद्र तट विषय। पुरीर मुख्य पर्यटन स्थल एवं समुद्र किनारे अवस्थित एक सुंदर आकर्षण अटे। यार सोनाली बालुका एवं शांतिपूर्ण तरंग देखि भक्त माने एवं पर्यटक माने आनंद लाभ करती। पुरी समुद्र तट होउछि ओडिशार समुद्र तटर एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखा सुंदर लगी थे। पुरी समुद्र तट प्रकृति प्रेमी एवं पर्यटकों एक आकर्षणीय स्थान अटे। एठारे आसिबा सहित आपण समुद्रर शांति सूर्य रश्मिर शीतलता एवं पारंपरिक ओडिसी समुद्र आहारर मजा उठाई पारिबे। एही बीच प्रकृति प्रेमी एवं समुद्रर संध्या अनुभूति को आपणक मनरे दीर्घ समय पर्यंत स्थायी करिदिए। समाप्ति पुरी समुद्र तट एक सुंदर शांतिपूर्ण एवं भक्तिमय परिवेश देइथाय जहाँ पर्यटकों को पुरीर सौंदर्य एवं प्राकृतिक आकर्षण अनुभव कराए। नंबर 8 जानिबा चिलिका ह्रद विषय। चिलिका ह्रद भारतर ओडिशा राज्य में अवस्थित एवं यह एशियार सबुठारु बड़ समुद्र तट अटे। यह प्राय 550 वर्ग किलोमीटर अंचल को आवरण करियछि एवं समुद्र जलर सह मिसी ब्राकिश जल होइछि। चिलिका ह्रद प्रकृति प्रेमी एक अद्भुत गंतव्य स्थल अटे कारण एठारे विभिन्न प्रकार पक्षी देखा मिले। विशेषकर शीत ऋतु में शरणार्थी पक्षी माने एठाकू आसती। यह सहित ह्रदर इरावाड़ी डल्फिन देखा जाए। चिलिका ह्रद चाष माछ धरा एवं पर्यटन एक महत्वपूर्ण स्थान रही। एठारे नौका यात्रा पक्षी दर्शन एवं पर्यटन सहित स्थानीय माछ मारिबा एक लोकप्रिय कार्यकलाप अटे। चिलिका ह्रद तांकर सौंदर्य प्राकृतिक संपद एवं प्रकृति सहित सानिध्य दे पर्यटकों को आकर्षित करे। एही ह्रद ओडिशार पर्यटनर एक मुख्य आकर्षण भाव में परिचित अटे। नंबर 7 जानिबा कोणार्क सूर्य मंदिर विषय। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशार पुरी जिल्लार कोणार्क ग्राम में अवस्थित एक प्रसिद्ध पुरातन मंदिर। यह राजा नरसिंह देव द्वारा 13तम शताब्दी निर्मित होइथिला।
ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରଥ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଅଛି। ମନ୍ଦିରର ଦେବଦାସୀ ଶିଳ୍ପୀ କଳାରେ ପ୍ରକୃତି, ଦେବତା, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକ କଳାକୃତି ରହିଅଛି। ଏହା ପୁରାତନ କଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଲାଭ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଗର୍ବ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନମ୍ବର 6ରେ ଜାଣିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମାଘର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଜଣ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ 7 ଦିନ ରହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପରେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମନ୍ଦିରଟି ଗୋପୁର, ବିମାନ ଏବଂ ନତମଣ୍ଡପ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପାଶୋପାଶି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାନବୀୟ ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5ରେ ଜାଣିବା ରଘୁରାଜପୁର ଶିଳ୍ପୀ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ରଘୁରାଜପୁର ଶିଳ୍ପୀ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଗାଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଏବଂ ପାଟଚିତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ପାଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଚିତ୍ରକଳା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଗଛ କପଡ଼ା ଉପରେ ଦେବଦେବୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା, ପୁରାଣ ଏବଂ ଲୋକକଥା ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ରଘୁରାଜପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପଗୃହ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି। ପାଟଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର, ଖେଳନା, ନୃତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିପୁଆ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଗାଁଟିକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହେରିଟେଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପଦାର୍ଥ କିଣିପାରନ୍ତି। ରଘୁରାଜପୁର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 4ରେ ଜାଣିବା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସକ ଶିବ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦା ପାଣିରେ ଡୁବିଥାଏ, ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପାଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ଶୁଭ ଲାଭ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଟେ। ନମ୍ବର 3ରେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ତଟ ବିଷୟରେ। ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଟେ।
ଯାହା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 8ଟି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ତଟର ନାମ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟରୁ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ତଟ ମାଛ ଧରା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଜୀବୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛିଆ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଲ ବିଛାଇ ମାଛ ମାରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଛ ହାଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଜା ସମୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ତଟ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁପ୍ତରତ୍ନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ନଗରର ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ବୈଭୂତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ପଥ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଶବଦାହ ହୁଏ, ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ସହିତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ତଟ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1ରେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟର ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଗଭୀର ନୁହେଁ, ଯାହା ପରିବହନ ଏବଂ ଖେଳନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଭ ଲାଭ ନେଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତଟ ପାଖରେ ବାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟର ନିର୍ମଳ ଲହରୀ, ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ତଟ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ପୁରୀର ଟପ୍ 10 ଟୁରିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।